अपना 10,000 डेलीगेट नाल लैके सिरां दे उत्ते लाल पगड़ियां 5 फुट की हथ में डांग खाकी निकरा 10,000 बंदा पैदल लाहौर पहुंचा और 10,000 बंदा अगे इकट्ठा होया। जदों साइमन कमिशन आया, लाला लाजपत राय ने साइमन कमिशन का विरोध नहीं किया। बाबू मंगू राम का डेलीगेट साइमन कमिशन नूं ना मिले, इस गल का विरोध किया लाला लाजपत राय ने, आर्या समाजिया ने, कांग्रेस ने। जिथे कहते उसे डंगा पईयां, कहा जाता मर गया, कहा जाता कि भगत सिंह ने जिहड़ा सी सांडर्स नूं गोली मार दी। और मैं ये गल कहना चाहना, सरदार कपूर सिंह जिहड़ा ICS ऑफिसर है, मैंबर पार्लीमेंट रहा, जिन्हें आनंदपुर का मता लिखिया, साची साखी किताब लिखी आ, और सिख बलवान फिलोसफर है। और वो इंसान अपनी किताब च लिखदा कि 37 दिनों बाद मरिया कैंसर के नाल, कंजर उत्थे नहीं मरिया डांगा दे नाल। और ये सारा सिरे लैण दे लई, ये सिर्फ अपने सिर दे उत्ते आजादी का ताज रखण दे लई ये जिहड़ा इतिहास है उहनूं रलगड़ किया गया। और उस तो बाद उससे ही साइमन कमिशन की जिहड़ी रिपोर्ट सी, और मैं गल विच थोड़ी जिहड़ी गल रह गई कि 10,000 बंदा बाबू मंगू राम दे नाल गया लाहौर, 10,000 बंदा अगे इकट्ठा होया। और मैं परेशान हो गया जदों मैं आद धर्म मंडल की रिपोर्ट पढ़ी कि जिहड़ा 20,000 बंदा सी लाहौर दे विच इकट्ठा होया, उन्होंने 3 दिन के खाने का प्रबंध, उन्होंने 3 दिन के रहन का प्रबंध पता किन्ना लोगों ने किया? जिहड़े लाहौर के इर्द गिर्द जिहड़े भट्ठियां दे उत्ते काम करते सी, जिहड़े पथेरे सी साडे समाज के लोग, उन्होंने 20,000 लोगों ने रोटी पानी का 3 दिन का रहायश का रोटी पानी का प्रबंध किया। कदे कहा किसी ने, कदे किसी शायर ने, किसी विद्वान ने यह गल कही आ कि जदों किसी कौम या किसी देश अंदर हवा आन आज़ादी की वगदी है, उस कौम के देश के सच्चिया आशकां नूं रहिंदी होश नाल शीश ते पगदी है। लखां मक्खियां दे घर उजड़ जांदे, बत्ती तां एक मोम दी जगदी है, सिर्फ खून गरीबां दा नुचड़ के ते मेहंदी होरनां दे हत्थां लगदी है। वो जिहड़ा 20,000 बंदे दा जिहड़ा दिन रात का 3 दिन का राशन का प्रबंध करने वाले, उनकी रिहाइश का प्रबंध करने वाले, भट्ठियां दे उत्ते पथेरे काम करने वाले, उन्होंने लोगों को की मिलिया? IAS कौन बनया, IPS कौन बनया, MLA कौन बनया, DC कौन बने, तहसीलदार कौन बने, जज कौन बने, वकील कौन बने, उन्होंने लोगों को की मिलिया? और मैं समझदा कि जिहड़ा ये बहुजन समाज है, मैं कोई ये गल कोई नखेदी नहीं, मैं कोई गल जिहड़ी आ ये कोई मनो दूसरा ला के नहीं, क्योंकि जिहड़े लोग जिहड़े अनजान हुंदे आ, जिहड़े ज्ञान तो वांझे हुंदे आ, उही हमेशा लोग जिहड़े आ अकिरतगण कहांदे आ। असीं किरतगण लोग हैं, असीं अपने बजुर्गों की कुर्बानी का जिहड़ा ना तां असीं मुੱਲ पाया, ना असीं उन्हां दी कुर्बानी का सन्मान किया। और जिहड़े लोग कबीर साहब कहते, कबीरा सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जोगे और रोए। वो कहता मैं सारी सारी रात जागदा हाँ, मैं सारी सारी रात रोंदा हाँ। और ये कबीर साहब कह रहे हैं, जिन्हां लोगों ने साडी किस्मत नूं, साडी तकदीर नूं बनाउण दे लई, जिन्हां लोगों ने दिन रात कालनामा कालियां, परिवार वाले बच्चे बारे अपने अपनियां जिंदगियां लगाइयां, ते मामे तो असीं गुआंढियां नूं बनाई बैठे हैं, ते फिर असीं आजादियां भालदे हैं। क्योंकि अगर भगत सिंह नूं फांसी क्यों हुई? भगत सिंह नूं फांसी क्यों हुई? जदों लॉर्ड वेवल दे नाल गांधी का समझौता होया 1931 के अंदर, उस समझौते तो बाद लॉर्ड वेवल ने उन्होंने आप अपने लफ्जां में कहा कि असीं भगत सिंह राजगुरू सुखदेव नूं छड्ड सकदे सी। वो कहंदा गांधी ने साडे नाल टेबल के उत्ते उहदे नाल संबंध में गल ही कोई नहीं की, क्योंकि गांधी ने तो साफ लफ्जां में कहा सी कि छोकरे जिहड़े आ ये मरदे चंगे आ। क्योंकि भगत सिंह दा मौत का कारण की बनया?
ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1929 ਦੇ ਅੰਦਰ, 29 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ 85% ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਠਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ 1929 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 1938 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 1929 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਟਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਟਾਲਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੇ ਬਈਓ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੂੰਦਰੀਪਾਦ ਬਾਹਮਣ, PC ਜੋਸ਼ੀ, ਡਾਂਗੇ, ਪੰਡਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ 75-70 ਗਜ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੌਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਬਣੀ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਆਇਆ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਲਮੰਡਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਔਰ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈਦਾ ਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ
ਜਿਹੜਾ MS ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਮ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ? ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਸ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ